بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں پورے 3 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ میرے گھر والوں کا مجھے دیکھ کر خوشی سے برا حال تھا۔ اپنے سارے گھر والوں کے لیے میں دبئی سے قیمتی تحفے تحائف لایا تھا، اور کیوں نہ لاتا، آخر دبئی میں میرا اتنا بڑا بزنس تھا۔ پورے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ گھر میں میرا ایک روب اور ایک وقار تھا۔ کل تک جو میرے خاندان والے اور میرے یار دوست میری باتوں پر مذاق اڑاتے تھے، آج وہ مجھ سے ملنے کو ترستے تھے، اور اگر میں ان سے ملنے چلا جاتا تو میرے آگے پیچھے یوں بچھے رہتے جیسے میں کوئی بہت بڑا چیف منسٹر ہوں۔ یہ سب دولت کا کمال تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ دولت جس کے پاس ہو اس کی مٹھی میں پوری دنیا ہوتی ہے۔ آج سے اگر 10 سال پیچھے جائیں تو آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ 10 سال پہلے میں صرف ایک موچی تھا۔ وہ موچی جس کا کام تھا لوگوں کے جوتے چمکا کر دینا اور پرانے جوتوں کو ایک بار پھر قابل استعمال بنا کر دینا۔ موچی سے لے کر بزنس مین تک کا یہ سفر، یہ سب میری زندگی میں کیسے ہوا تھا؟ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ اگر میری زندگی میں وہ بڑھیا نہ آتی تو شاید میں آج بھی ایک موچی بن کر ہی زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں کافی دیر سے اس بڑھیا کو دیکھ رہا تھا جو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے فروٹ کے تھیلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے اور الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ درخت کے سائے تلے بیٹھی تھی۔ میری دکان بھی سامنے ہی تھی۔ آج چونکہ گاہک نہ آئے تھے اسی لیے میں بڑی فرصت سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تبھی میں نے اپنے بکسے میں سے چند پیسے نکالے اور ٹھیلے پر سے پھل خریدنے چلا گیا۔ وہ بڑھیا لاغر اور کمزور سی تھی۔ اچھے سے پھل خرید کر میں نے اس بڑھیا کو تھما دیے، جو میرے ہاتھ سے پھل لے کر حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر جلدی جلدی تھیلے میں سے پھل نکال کر کھانے لگی۔ پتہ نہیں کتنے دن کی بھوکی تھی بیچاری۔ میں مطمئن ہو کر اپنی دکان پر واپس آ گیا۔ میری دکان کوئی کپڑے یا پرچون کی نہیں تھی، بلکہ میں ایک موچی تھا۔ میرا نام رستم ہے۔ دل میں اس پیشے کے خلاف نفرت رکھنے کے باوجود بھی میں اس پیشے کو اپنائے ہوئے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاکھ جوتیاں پٹخانے کے باوجود مجھے ایک کلرک تک کی نوکری نہ مل پائی تھی۔ ہمارا پورا خاندان پیشے سے موچی تھا۔ دادا بھی موچی تھے، پھر دادا ابو نے یہ کام ابو کو سکھا دیا، اور پھر میرے ابو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں بھی یہ کام سیکھ لوں۔ لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، اسی لیے اس پیشے سے دور بھاگتا تھا۔ ویسے بھی موچی ایک ایسا پیشہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے گندے گندے جوتے صاف کر کے معمولی اجرت پر انہیں دینے ہوتے ہیں۔ ایک تو محنت اتنی زیادہ، اوپر سے اجرت اتنی کم۔ میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک موچی کے گھر میں آخر کیوں پیدا کیا۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اتنی تعلیم یافتہ نہ تھا۔ میں نے گریجویشن تک پڑھا تھا اور اب نوکری کے لیے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب تک ہاتھ میں سفارش کا پرچہ نہ ہو سرکاری نوکری تو کبھی بھی نہیں ملتی۔ میرے پاس تعلیم تھی لیکن سفارش نہیں۔ ابا اور اماں مجھے کہتے کہ جتنی بھی کوشش کر لو تمہیں کہیں کوئی سرکاری نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے آج کل کے دور میں بڑے افسروں کو پیسہ کھلانا لازمی ہے۔ جتنے بھی میرے جاننے والے تھے میں نے ان سب سے ہی مدد مانگی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت پر تو اپنے بھی کام نہیں آتے، تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے ابا کہتے ہیں کہ جب تک نوکری نہیں مل رہی تم موچی کا کام ہی سیکھ لو اور میرے ساتھ دکان پر بیٹھا کرو۔ ان کی بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ دکان اتنی چلتی تھی کہ بس گھر کا گزارا ہو ہی جاتا تھا، لیکن میں ابا کو کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو میں ایک نوکری ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ میرے یار دوست میرا مذاق اڑاتے کہ جب تک سفارش اور قسمت نہ ہو کبھی بھی انسان کے حالات نہیں بدل سکتے، جبکہ تمہارے پاس تو یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہتا اور اسی امید پر قائم رہتا کہ ایک نہ ایک دن مجھے کوئی اچھی نوکری مل ہی جائے گی۔ 2 سالوں تک سڑکوں پر خواری کرنے کے بعد آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں ایسے ہی فارغ پھرتا رہا تو گھر کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ناچار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابا کے ساتھ دکان پر ہی بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ گھر کے حالات بھی مزید خراب ہوتے جا رہے تھے اور ابا کی کمر میں شدید درد رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہ کر سکتے تھے، اور گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے جنہیں میں نے پالنا تھا۔ دھیرے دھیرے میں ابا سے کام سیکھنے لگا، حالانکہ مجھے اس کام سے نفرت تھی، لیکن میرے نصیب میں موچی بننا ہی لکھا تھا، نہ کہ کوئی بڑا افسر بننا۔ کبھی کبھی میں ابا کو کہتا کہ اگر مجھے یہاں نوکری نہیں مل رہی تو کاش میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں پیسہ لگا کر کسی دوسرے ملک جا کر نوکری کر سکتا، تاکہ گھر کے حالات کچھ تو بدل جاتے۔
वैसे भी दूसरे ममालिक में नौजवानों को कोई न कोई नौकरी तो मिल ही जाती है, लेकिन दुबई या सऊदी अरब जाने के लिए भी अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि अब्बा के पास ना थे और ना ही मेरे पास। दिल तो चाहता था कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को आग में जला दूं। क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जिसमें इंसान इतना ज़िल्लत भरा काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। मेरा मायूस चेहरा देखकर अब्बा मुझे समझाते कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कम से कम ये तो तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई कि तुम हराम नहीं कमा रहे हो। मैं उनकी बातों पर सर झटक देता और सोचता कि आखिर मैं एक मोची ही क्यों बनूंगा, और कल को मेरी औलाद भी मोची ही बनेगी, और यही काम करते करते सारी नस्लें आगे परवान चढ़ेंगी। अब मैं अब्बा के साथ काम सीख रहा था और अच्छा खासा मेरा हाथ सेट हो गया था। लोगों के जूते पॉलिश करना, उनकी मुरम्मत करना, ये सब करने में अब मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी जब मैंने उस अजीब से हुलिये वाली बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बैठे देखा था। हुलिये से वो निहायत ही कमज़ोर सी बूढ़ी नजर आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि न जाने कितने दिन से बेचारी भूखी होगी जो फ्रूट को ऐसे देख रही थी। फिर उसे फ्रूट खरीद कर दे दिए। अब तकरीबन हर रोज़ ही वो औरत उसी सड़क किनारे बैठी होती थी, किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगती, ना किसी को कुछ कहती कि मुझे खाना वगैरह खिला दो। बस खामोशी से बैठी होती, या तो चीज़ों को देखती रहती या फिर आते जाते लोगों को। मुझे उस पर ना जाने क्यों तरस आता था। मैं अपने बक्से से पैसे निकालकर अक्सर उसको कुछ खाने वगैरह की चीज़ें ला दिया करता था। वो खामोशी से मुझसे चीज़ें ले लेती और तशक्कुर भरी नज़रों से मुझे देखती। मेरे साथ वाले चाचा रहीम मुझे कहते हैं कि इस बुढ़िया ने तो रोज़ का ढोंग बना लिया है, तुम ख्वामखा इसको पैसे दे देकर सर पर चढ़ा रहे हो। मैं रहीम चाचा को लापरवाही से कहता कि बेचारी वक्त के हाथों मजबूर होगी जब ही रोज़ाना सड़क के किनारे बैठती है, वरना कौन है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन सड़कों पर बैठा रहे। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह न थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत पर मुझे बहुत तरस आता था। उसकी खामोशी मुझे ये एहसास दिलाती कि शायद ये वाकई मजबूर है, वरना आमतौर पर जो फ़कीर वगैरह होते हैं वो लोगों को भीख मांगने के लिए बहुत तंग करते हैं और ज़ोर देते हैं कि उन्हें भीख देकर ही यहाँ से गुजर कर जाएं। अजीब गंदे मैले से हुलिये वाली वो बूढ़ी औरत आम तौर पर और फ़कीरों से बहुत अलग थी। मेरी अब्बा की दुकान से कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, बस ये था कि घर का गुजारा चल रहा था। मुझे ये हैरत होती थी कि जब भी मैं दुकान खोलकर बैठता तो वो औरत मुझसे पहले उस सड़क पर मौजूद होती थी, जैसे मेरे आने की मुंतज़िर हो। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत तशक्कुर भरा होता था, और मुझे तशक्कुर भरी नज़रों से देखती तो मुझे एहसास होता कि चलो कोई इंसान तो ऐसा है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पास अगर ज़्यादा मालो दौलत होती तो न जाने मैं किस किस को बांटता फिरता, क्योंकि मेरा दिल नहायत नरम था। अक्सर जब उन बूढ़े इंसानों को देखता जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए परेशान दिखाई देते हैं तो मुझे उन पर बेपनाह तरस आता। मेरा बस ना चलता कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे वो सारी ज़िंदगी घर में बैठकर आराम से खाएं और उन्हें अपनी रोटी के लिए यूं दर दर की खाक ना छाननी पड़े। एक दिन मैं उसी बूढ़ी औरत के पास बैठकर उसे कहने लगा कि अम्मा, क्या आपका कोई ठिकाना नहीं है? अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं, क्योंकि मेरे घर में आप जितनी उम्र का कोई इंसान मौजूद नहीं। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने नफ़ी में गर्दन हिला दी और अपनी पोपली ज़ुबान में मुझे कहने लगी कि ना बेटा, मैं अब यहीं खुश हूँ, जिस हाल में हूँ उसी में रहने दो मुझे, क्योंकि जो मेरे अपने हैं एक ना एक दिन ढूंढते हुए वो मेरे पास ही पहुँच जाएंगे। तो मैं अम्मा को हैरत से देखने लगा और उनसे कहने लगा कि आपके क्या अपने भी हैं इस दुनिया में? फिर वो बूढ़ी औरत उदासी से कहने लगी कि हाँ बेटा, इस दिल के ज़ख्म को ना छेड़ो तो बेहतर है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी राम कहानी सुनाऊं। बस आज मेरा दिल मीठी मीठी जलेबियां खाने का कर रहा है। अगर तुम मुझे खिला दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा की फरमाइश सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और फिर दुकान से उनके लिए जलेबी लेने चला गया। बेशक इस उम्र में भी अम्मा की खुराक अच्छी खासी थी। हालांकि उनका जिस्म लागिर और कमज़ोर दिखाई देता था, लेकिन उनका नित नई चीज़ें खाने का हर वक्त दिल करता रहता था। दिन यूं ही गुजरते रहे और काफ़ी महीने तक मैं उस बूढ़ी औरत की यूं ही मदद करता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बूढ़ी औरत मुझे नज़र ही ना आई। मैं कुछ बेचैन सा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत को देखने की मुझे बहुत आदत हो गई थी। फिर करीब खड़े हुए ठेले वालों से पूछने लगा कि यहाँ जो बूढ़ी औरत रहती थी वो कहाँ से आती थी। उन ठेले वालों ने इस बात पर लाइल्मी का इजहार किया और मुझे कहने लगे कि ये तो हमें भी नहीं पता कि वो बूढ़ी औरत कहाँ से आती थी, क्योंकि जब हम ठेला लेकर यहाँ आते थे तो वो हमसे पहले से यहाँ मौजूद होती थी।
मुझे हैरत हो रही थी कि सुबह पहले से वो यहाँ आ जाती थी और हमारे जाने के बाद ही यहाँ से जाती थी। पता नहीं बेचारी का कोई ठिकाना था भी या नहीं, या पूरी रात इसी सड़क पर ही बिताती थी वो। काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन बूढ़ी औरत मुझे कहीं नज़र ना आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने काम में ध्यान देने लगा। मुझे अपने हालात बदलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब अब्बू मुझे कहते थे कि अपने छोटे भाई को भी अपने साथ दुकान पर बिठा लिया करो ताकि वक्त से पहले वो भी मोची का काम सीख जाए। लेकिन मुझे इस बात से बहुत चिढ़ थी और मैं अब्बा को कहता कि ये काम आपके कहने पर मैंने सीख लिया है ना, यही काफ़ी है। मैं अपने बहन भाइयों को हरगिज़ ये काम नहीं करने दूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब्बा मुझसे कहते कि हाँ, तेरी तो बाप दादा की ज़मीनें हैं जिन पर तू अय्याशी करेगा और अपने बहन भाइयों को भी करवाएगा। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता क्योंकि ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ करना चाहता था। मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। एक दिन बारिश का मौसम था और मैं दुकान पर आकर बैठ गया। बारिश तेज़ हो रही थी, इसीलिए मैं वहीं रुक के बैठा था और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था। यूं बैठे बैठे आधी रात हो गई लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फिर जैसे तैसे बारिश रुकी तो मैं भी जल्दी से दुकान से उठ खड़ा हुआ, जल्दी से दुकान बंद की और आज मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। अभी आधा रास्ता ही हुआ था, अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, रुको बेटा रुस्तम। अपना नाम सुनकर मैं हैरत से पलटा। मेरे पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो रोज़ मुझे सड़क पर मिलती थी, लेकिन आज वो निहायत शानदार सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। मैं उन्हें इस वक्त आधी रात को देखकर हैरान था। फिर उन्हें कहने लगा कि आप कहाँ गायब हो गई थी और आधी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आपका बेटा आपको वापस अपने घर ले गया है? वो मेरी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराई, फिर कहने लगी, हाँ, मैं अपने बेटे के साथ ही रह रही हूँ, अपने कबीले में वापस चली गई थी, लेकिन तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, इसीलिए आधी रात को तुम्हें यूं रोकना पड़ा। फिर मैं उस बूढ़ी औरत को कहने लगा कि आप कहाँ रहती हैं और कहाँ से आई हैं? तो वो मुस्कुरा कर मुझे कहने लगी कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत दूर से आई थी। मेरा ताल्लुक जन्नात के एक कबीले से है। मेरी उम्र अब 100 बरस से भी ज़्यादा हो गई है और मैं एक बूढ़ी जिनजाती हूँ। अपने 2 बेटे जिनजादों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा जिस्म लागिर और कमज़ोर हो गया था। मेरे बेटे जिनजादों की बीवियाँ उन्हें कहती कि तुम्हारी बूढ़ी माँ को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, बल्कि तुम इन्हें कहीं ऐसी जगह पर छोड़ आओ जहाँ पर ये अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मेरे बेटे मुझे बहुत चाहते थे। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी बीवियों से बहुत झगड़ा किया। मेरी वजह से वो दोनों अपनी बीवियों से रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा करते थे। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता था और मैं चाहती थी कि वो सब आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। यूं ही एक दिन चुपके से घर से निकल कर आ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं, ताकि उनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े मेरी वजह से ना हो। मैं किसी दूसरे कबीले में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पर मुझे अपनी जान का खतरा था। इसीलिए नाचार मैं इंसानों की दुनिया में आ गई और उनके साथ वक्त गुजारने लगी। लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि मैं जहाँ भी जाती और वहाँ से भगा देते। शायद मैंने अपना हुलिया ही कुछ ज़्यादा ही ख़राब बना लिया था, या शायद मेरी शक्ल बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा हैबतनाक हो गई थी, जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। 3 दिन से भटकती मैं यहाँ वहाँ फिर रही थी। भूख से मेरा बुरा हाल था। वापस अपने कबीले में भी ना जा सकती थी क्योंकि फिर मुझे अंदेशा था कि मेरी बहू और बेटों की फिर से मेरी वजह से लड़ाइयाँ होंगी। एक दिन भूख और प्यास की शिद्दत से जब मैं वहाँ उस दरख्त के नीचे गिरने वाली थी, मैं बैठी हुई उस ठेले की तरफ देख रही थी जिस पर ताज़ा ताज़ा फल रखे थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह करके उन्हें उठाकर खा लूं, लेकिन जिस्म में इतनी ताकत ना होने की वजह से मैं अपना भेस भी नहीं बदल सकती थी और जिनजादियों वाली सारी ताकत मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। बस चुपचाप बैठकर हसरत से उन फलों को देख रही थी। फिर न जाने तुम अपनी दुकान से उठकर क्यों मेरे पास आए। तुमने जैसे मेरे चेहरे पर लिखी हुई हसरत की तहरीर को पढ़ लिया था। तुमने जब उस ठेले से फल खरीद कर मुझे दिए तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने देख लिया था कि तुम्हारी दुकान सड़क के सामने थी, जहाँ पर उस दरख्त के नीचे मैं बैठी होती थी। अब मैं रोज़ उसी दरख्त के नीचे आ जाती और मुझे एक आस, एक उम्मीद होती कि तुम ज़रूर मेरी मदद करोगे। और फिर तो जैसे तुमने मेरे चेहरे पर लिखी हुई हसरतों को पढ़ लिया था, इसीलिए तुम रोज़ ही मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आ जाते।
जिन्हें मैं खाकर अपना पेट भर लेती थी। बुढ़ापे की वजह से मेरी भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हर वक्त मुझे कुछ न कुछ खाने की ख्वाहिश लगी रहती थी। तुम कभी अपने घर की बनी हुई चीज़ें मुझे दे देते तो कभी कोई मीठी चीज़ मुझे खाने के लिए दे देते। तुम्हारी रोशन पेशानी इस बात का पता देती थी कि तुम्हारा दिल कितना साफ और नरम है। तुम वहाँ पर रहने वाले सारे इंसानों से बहुत बेहतर और आला दर्जे के मालिक थे। जितने दिन मैं वहाँ रही तुमने मेरी हर तरीके से भरपूर मदद की और मेरा बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन तो मैं वहीं बैठी रहती, लेकिन रात होते ही मैं इसी दरख्त पर छुपकर सो जाती। किसी को ये पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से आती हूँ और कहाँ जाती हूँ। धीरे धीरे मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ती गई और मैं दिल में सोचती कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं तुम डर कर मेरी मदद करना ना बंद कर दो। जितने दिन मैं उस दरख्त के नीचे रहती तुमने मेरा भरपूर ख्याल रखा। फिर एक दिन अचानक मेरा बेटा मुझे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया। वो एक बहुत ताकतवर जिनजात था। जब उसने मुझे यूं लाचारी की हालत में सड़क के किनारे बैठा हुआ देखा तो वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। वो मुझसे माफ़िया मांग रहा था, कह रहा था कि अम्मा आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। मैंने जगह जगह आपको ढूंढा लेकिन आपका कोई सुराग ना मिल सका। आखिरकार मैंने एक अमल करके फिर पता लगाया कि आप यहाँ पर इंसानों की दुनिया में इस तरीके से रह रहे हैं। अब मैं आपको अपने साथ अपने कबीले में लेकर ही जाऊँगा और आपको यहाँ पर हरगिज़ नहीं रहने दूँगा। मैंने अपनी बीवी जिनजादी को अच्छे तरीके से समझा दिया है, वो दोबारा कभी आपको तंग नहीं करेगी। मैं भी अंदर से यही चाहती थी कि मैं किसी तरह भी अपने कबीले में पहुंच जाऊं, क्योंकि यहाँ इंसानों की दुनिया में मेरी जान को बहुत खतरा था। फिर जब मेरे बेटे ने मेरी बहुत मिन्नतें की और मुझे समझाया तो मैं उसकी बात मान गई और अपने कबीले में वापस चली गई। मैं इतनी जल्दी में थी कि जाते वक्त तुम्हारा शुक्रिया भी अदा ना कर सकी। मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि तुमने अपनी मोहब्बत और अपने रवैये से मेरे दिल में घर कर लिया है, लेकिन ये बात बिना बताए वहाँ से चली गई। अब मैं अपने कबीले में अपने बेटों के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहुएं भी मेरे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। मेरे बेटों ने इतने दिन की जुदाई के बाद अपनी बीवियों को ख़ास तौर पर ताकीद की है कि मुझे किसी हवाले से किसी बात के लिए तंग ना किया जाए। अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख कोई परेशानी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन रहो और जितने भी तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें हैं और आरजुएं हैं वो सब पूरी हों। मैं उस बूढ़ी औरत की बातें हैरत से सुन रहा था। वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाती थी और हैरत की बात यह थी कि मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। फिर मैं उसे कहने लगा कि अम्मा आपको यूं खुश और मुतमईन देखकर मेरे दिल को सच में बहुत खुशी हुई है, लेकिन रही बात मेरी खुशियों की तो मेरी ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि शायद इस जन्म में मेरी वो ख्वाहिशें पूरी ना हो सकें। तब वो बूढ़ी जिनजादी मुझे बोलने लगी कि मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश हर कमी पूरी हो जाए और खुदा तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते निकालें कि खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल आसान हो जाए। उनकी दुआ सुनकर ना जाने क्यों मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने सोचा कि चलो कुछ और ना सही, कम से कम किसी इंसान की ना सही, जिन्नात की ही दुआ ले ली जाए। वो बूढ़ी जिनजादी मुझे दिल से दुआ दे रही थी और मैं खुश होकर उसकी दुआ ले रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी और मेरी नज़रों से गायब हो गई। अब मैं सरशार सा होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं खुश था कि मेरी वजह से किसी जिनजादी की ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए पुरसकून हो गई थी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे सारे कपड़े गीले हुए पड़े थे। बारिश कदरे थम चुकी थी, लेकिन हल्की हल्की फुहार अभी भी हो रही थी। पहले मैं इस मौसम से बहुत चिढ़ता था और हर वक्त मेरे चेहरे पर गुस्सा रहता था, लेकिन मेरी अम्मा ने जब मुझे यूं खुश और मुतमईन देखा तो हैरत से मुझे कहने लगी कि क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी है। हालांकि इससे पहले तो तुम जब भी बारिश में भीगे हुए आते हो तो तुम ख्वामख्वाह गुस्सा करने लग जाते हो। मैं अपनी अम्मा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे कहने लगा कि हाँ, आज मैं एक अहम शख्सियत से मुलाकात करके आ रहा हूँ जो पिछले कई दिनों से गुमशुदा थी, लेकिन अचानक आज मेरे सामने आ गई तो उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मेरी अम्मा मेरी बातों पर मुतमईन होकर खाना लेने के लिए चली गई। बूढ़ी जिनजादी से वो मुलाकात मेरे लिए एक खुशगवार याद की तरह मेरे दिल में बस गई थी। फिर मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। हालात बदलने के ख्यालात अब भी मेरे जहन में गर्दिश करते थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी को रातों रात बदल दिया। हुआ यूं कि एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था।
حسب معمول میرے پاس اور دن کے مقابلے میں آج نہایت کام کم آیا تھا، اور ان کاموں کی اتنی معمولی اجرت ملتی تھی کہ بمشکل گھر کی دال روٹی چل پاتی تھی۔ میں یوں ہی پریشان سا دکان پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شخص میری دکان پر آیا۔ اس کی شخصیت اتنی شاندار تھی کہ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ رئیس آدمی تھا۔ کاٹن کے نہایت نفیس کپڑے پہنے کسی وڈیرے کی طرح وہ نظر آتا۔ وہ شخص بہت امیر کبیر لگ رہا تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کر جلدی سے مجھ سے کہنے لگا کہ جلدی جلدی میرے جوتے صاف کر دو، جو کیچڑ کی وجہ سے نہایت گندے ہو گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی پکڑا ہوا تھا۔ غالباً وہ بہت زیادہ جلدی میں تھا۔ اس نے پہلے ایک جوتا اتار کر دیا اور میں نے اسے اچھی طرح صاف کر دیا، اور پھر دوسرا جوتا بھی میں نے اچھی طرح چمکا کر صاف کر دیا۔ پھر میں اپنی دکان پر موجود دوسرے جوتوں کو مرمت کرنے لگا، لیکن وہ شخص اتنی جلدی میں تھا، اس نے مجھے اجرت نہ دی اور وہ ایسے ہی وہاں سے گزر کر چلا گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ اتنا رئیس نظر آنے والا شخص اتنے چھوٹے دل کا تھا کہ اس نے ایک موچی کے کام کی اجرت دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ پھر اچانک میری نظر اس کالے رنگ کے چھوٹے سے بیگ پر پڑی جو میں نے اس شخص کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اپنا بیگ یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں اپنی دکان چھوڑ کر بھاگا اور وہ کالا بیگ اٹھا کر میں اس شخص کی تلاش میں بازار میں دیکھنے لگا، لیکن وہ کوئی بھوت تھا یا انسان؟ اتنی جلدی کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ اس کا بھاری بھرکم وہ چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھا۔ اب میں بیچارگی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کسی شخص کو یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ ایک آدمی یہ بیگ میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے لالچ میں آ کر اور مجھے بے وقوف بنا کر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ بیگ میں اسے دے دوں گا۔ ناچار میں چپکے سے آ کر اپنی دکان پر بیٹھ گیا اور اس بیگ کو یوں ہی دکان میں چھپا دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی تو وہ شخص اس بیگ کو لینے ضرور آئے گا، اور اس کو یہ بھی یاد آ جائے گا کہ میں نے اس موچی کے کام کی اجرت ادا نہیں کی۔ اس بیگ کو سائڈ پر چھپا کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پورا دن کام کرتا رہا، لیکن پورا دن گزر گیا اس بیگ کا پتہ کرنے کے لیے وہ شخص لوٹ کر میری دکان پر نہ آیا۔ پھر آخر میں نے وہ بیگ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے لے کر میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو ابا میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر حیران تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رستم، آج یہ بیگ کس کا اٹھا کر لے آئے ہو؟ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ ایک شخص اسے میری دکان پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے پورا دن اس کا انتظار کیا لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا۔ ابا میری بات سن کر حیران تھا۔ پھر میرے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی، اسے کھول کر تو دیکھیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے وہ بیگ فوراً پیچھے کر لیا۔ پھر ابا سے کہنے لگا کہ ابا، کہیں اس میں کچھ ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھتے ہی ہماری نیت بدل جائے، اسی لیے مہربانی کر کے اس بیگ کو یوں ہی چھوڑ دو، تاکہ کل کو اگر اصل مالک آ جائے تو ہمارا یہ بیگ اس کے حوالے کرتے ہوئے دل نہ دکھے۔ اماں اور ابا میری بات سن کر حیران تھے اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ ان کا بیٹا اتنے خالص دل کا مالک ہے۔ پھر میں نے وہ بیگ لے جا کر اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا۔ پورے ایک ہفتے تک میں اس بیگ کے مالک کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ پھر آخرکار تنگ آ کر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بیگ کو کھول کر دیکھا جائے، کیا پتہ اس بیگ میں اس کا کوئی ایڈریس یا نام پتہ وغیرہ ہی مل جائے۔ یہی سوچ کر میں آج گھر پر بیٹھا الماری میں رکھے اس بیگ کو نکال رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس بیگ کو کھولا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ وہ بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان سارے نوٹوں کے اوپر ایک سفید رنگ کا کاغذ بھی رکھا تھا جس پر کچھ تحریر درج تھی۔ میں وہ کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگا جس پر لکھا تھا کہ بوڑھی جنزادی زرتاج کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول ہو۔ یہ سارے پیسے رستم بیٹے کے لیے ہیں، جس نے میری مجبوری میں مدد کر کے مجھ پر زندگی بھر کا احسان کر دیا تھا، لیکن آگے رستم بیٹے کو خود ہی محنت کر کے اپنا نام اور مقام بنانا ہے۔ فقط ایک بوڑھی جنزادی زرتاج۔ میرا دل حیرت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب میرے لیے تھا۔ اس بوڑھی جنزادی نے جس خفیہ طریقے سے میری مدد کی تھی، لوگوں کو اس پر شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ پیسے میرے پاس کس طرح سے آئے تھے۔ یعنی کہ وہ شخص جو میری دکان پر آیا تھا وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ شاید کوئی جنات تھا۔ شاید اس بوڑھی جنزادی نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا تھا، لیکن آخر وہ ہے کہاں؟ 3 سال گزر گئے لیکن وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ پورا بیگ میرے لیے تھا اور میں اسے اتنے دن سے اپنی الماری میں رکھ کر یہ سوچ رہا تھا
کہ شاید کوئی غلطی سے اسے میری دکان پر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ آج کل اتنے نوٹ اور وہ بھی کیش میں لے کر گھومنا عقل سے پیدل شخص ہی کر سکتا تھا۔ اب میری خوشی کا کوئی مقام نہ تھا۔ میں جلد از جلد یہ بات اماں اور ابا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس بوڑھی جن زادی کے بارے میں ان سے کیا کہوں گا؟ کہیں وہ اس بات کا کوئی بھی مطلب لے سکتے تھے۔ میں اب فکر میں پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک فیصلہ کیا اور اس رقم کو صرف اپنے لیے استعمال کرنے کا سوچا۔ میں اس رقم سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن یوں راتوں رات اگر میں اس شہر میں کاروبار کرتا تو لوگ مجھ پر 100 طرح کے سوال اٹھاتے اور کہتے کہ یہ راتوں رات کیسے ایک دن میں امیر بن گیا، جو اس نے لاکھوں کا کاروبار کر لیا۔ اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یہی سوچ کر میں رات بھر اپنا ذہن لڑاتا رہا۔ پھر میں نے پاکستان سے باہر جانے کا سوچا اور اپنا ویزا بنوانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ آفس میں درخواست دے دی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان پیسوں سے دبئی جا کر وہاں اپنا کوئی کاروبار شروع کروں گا، چاہے چھوٹا ہی ہوگا لیکن میرا اپنا کاروبار ہوگا۔ پھر اس میں اللہ نے چاہا تو برکت ہو ہی جائے گی۔ میں نے ویزے آنے تک اور پاسپورٹ بننے تک گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ پھر میری 3 مہینے کی محنت کے بعد آخرکار میرا ویزا آ گیا اور پاسپورٹ بھی میرا کب کا بن چکا تھا۔ جب میں نے اماں اور ابا کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں دبئی جا رہا ہوں کمانے کے لیے، تو وہ دونوں میری بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مذاق کسی اور وقت کرنا بیٹا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ پھر جب میں نے جیب سے ویزا اور پاسپورٹ نکال کر اماں اور ابا کے سامنے رکھا تو دونوں کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ ابا سامنے رکھی روٹی کھانا بھول گئے اور وہ حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے، دیکھ تو نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے تیرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ تو راتوں رات دبئی جا رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے ابا کو سمجھایا کہ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک شخص کی تھوڑی سی مدد کی تھی جس نے بدلے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم میرے پاس آ جانا۔ پھر میں نے اس سے ایسے ہی کہا کہ میں اپنے حالات بدلنا چاہتا ہوں اور دبئی جانا چاہتا ہوں، تو اس نے ہی میری ساری مدد کی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے پاس سے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ ابا اور اماں یہ ساری باتیں خوشی سے سن رہے تھے۔ کل مجھے آخرکار دبئی روانہ ہونا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں جا کر میری قسمت کیا رنگ لانے والی تھی۔ جب میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے یہ سنا کہ رستم دبئی جا رہا ہے تو ہر طرف سے مبارکباد کا پیغام میرے پاس آنے لگا۔ کتنے ہی میرے دوست مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں بھی وہاں جا کر بلوا لینا، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہاری قسمت یوں بدل گئی۔ میں چپ چاپ ان سے مبارکباد وصول کر رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اس بوڑھی جن زادی کی مدد اور دعا سے راتوں رات میں ایک قسمت بدل گئی تھی۔ پھر میں اپنی رات کی فلائٹ پکڑ کر سیدھا دبئی پہنچ گیا۔ یہاں تو جیسے دنیا کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے، کوئی مسلمان تھا تو کوئی عیسائی، کوئی ہندو تھا تو کوئی پارسی۔ دنیا سے آئے ہوئے مختلف ملکوں کے لوگ مختلف رنگ ڈھنگ کے لیے دبئی میں عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں میں اپنے آپ کو اور بھی چھوٹا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا میں ایک موچی تھا، نہ کہ کوئی بہت بڑا بزنس مین۔ تھوڑا سا سرمایہ اپنے ساتھ لیے میں نے ایک نہایت کم قیمت والے ہوٹل میں چھوٹا سا کمرہ لے لیا۔ اب مجھے جلد از جلد کام ڈھونڈنا تھا۔ جس کمرے میں میں رہتا تھا اس کمرے میں میرے ساتھ ایک اور پاکستانی بھی موجود تھا جس کا نام وقار تھا۔ وقار سے میری صرف سلام دعا تھی۔ اپنے پاس موجود تھوڑے سے سرمایے سے میں نے بچوں کے تھوڑے سے کھلونے خریدے اور انہیں زمین پر کپڑا بچھا کر ایک بھرے پورے بازار میں بیچنے لگا۔ اس بازار میں اتنی خوبصورت اور بڑی بڑی دکانیں تھیں کہ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ بے شک عیش تو ان لوگوں کے تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بزنس اپنے دبئی میں کھڑے کیے ہوئے تھے۔ میری ان کھلونوں سے کوئی خاص آمدنی نہیں ہو رہی تھی۔ میں دن رات پریشان رہنے لگا اور پھر سوچنے لگا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانا ہے، کیونکہ بچوں کے کھلونے بیچنے سے مجھے کوئی خاص منافع حاصل نہ ہو رہا تھا۔ میری شکل پر چمکتی ہوئی پریشانی میرے ساتھ رہنے والے پاکستانی دوست وقار نے دیکھ لی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری طرح بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر دبئی آیا تھا اپنی زندگی بدلنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر میں ایک مزدور کی طرح ہوٹل میں کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ پاکستان میں جب میں ہوٹل پر کھانا بناتا تھا تو لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ یہاں میں کھانا بنانے کی غرض سے ہی آیا تھا، لیکن دیکھو میری قسمت، مجھے صرف تندور میں روٹیاں لگانے کا کام ہی مل سکا ہے۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میں اس کی باتوں سے کچھ سوچنے لگا
اور پھر اسے کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرو تو میرے پاس تھوڑا سا سرمایہ ہے جس کی مدد سے ہم ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اس میں کھانے پینے کا ایک چھوٹا سا اسٹال لگا سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ذائقہ لوگوں کو پسند آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ چھوٹی سی دکان ہی چلنے لگ جائے۔ اس سے حاصل ہونے والا منافع آدھا آدھا کر لیں گے، جس میں سے آدھا میں اور آدھا تم اس دکان میں لگائیں گے اور باقی اپنے پاس محفوظ کریں گے۔ اگر تمہیں میرا یہ آئیڈیا پسند ہے تو بسم اللہ پڑھ کر میرے ساتھ کام کا آغاز کرو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس رکھا ہوا سارا سرمایہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور جیسے میں خالی ہاتھ لے کر دبئی آیا تھا ایسے ہی واپس لوٹنا پڑے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ رکھا تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وقار بہت خوش تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار میں صرف سرمایہ کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار ہی شروع کر سکوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں اپنی اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یوں ہم دونوں نے آپس میں گہری دوستی قائم کر لی اور پارٹنرشپ کا آغاز کر دیا۔ ہم نے فقط اس چھوٹی سی دکان میں ایک ڈش سے کام کا سٹارٹ کیا تھا۔ جب وقار نے اپنے ہاتھوں سے اس ڈش کو تیار کیا تو آس پاس کے لوگوں کو وہ ڈش بے پناہ پسند آئی اور پہلے ہی دن لوگوں کا چھوٹی سی دکان میں رش لگ گیا، کیونکہ دبئی میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو صرف گھومنے پھرنے اور تفریح کرنے کی غرض سے وہاں عیاشی کرنے آتے تھے۔ یوں ہماری بنائی ہوئی ڈش پہلے دن ہی کم پڑ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا کام چلنے لگا اور دن بدن دکان ترقی کرنے لگی۔ اتفاق سے مجھے ایسے آدمی کا ساتھ نصیب ہوا تھا جو میری طرح حالات بدلنے کا خواب لیے دبئی آیا تھا اور ایمانداری میں بھی خوب تھا۔ یہ ہم دونوں کی ایمانداری اور محنت ہی تھی کہ وہ چھوٹی سی دکان اب ہمارے کاروبار کے لیے چھوٹی پڑنے لگی تھی۔ پھر ہم نے ایک ایک اور چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی جو ہماری اس چھوٹی دکان کے پاس ہی تھی، اور ایک بندے کو بھی رکھ لیا جو پہلے سے ہی بے روزگار تھا۔ یوں 1 سے 2، 2 سے 3 ہوئے اور ہماری دونوں دکانیں شاندار طریقے سے چلنے لگیں۔ وقار کے ہاتھوں کا ذائقہ لوگوں کو پسند آ رہا تھا اور میں اچھے سے پوری دکان کو سنبھال رہا تھا۔ پاکستانی کھانوں کے نام سے چلنے والی ہماری دکان اب شہر کی ایک جانی مانی دکان بن چکی تھی۔ لوگ ہمیں مشورہ دے رہے تھے کہ آپ دونوں اگر ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو کیوں نہ اپنے ملک کے کھانے کی پہچان کروانے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیں جو آپ لوگوں کے ملک کے کھانوں کے ذائقے کی پہچان کروا سکے۔ لوگوں کی یہ بات ہمارے دل کو لگی اور پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ اس ہوٹل میں ہمیں اور بھی افراد کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس اتنا منافع جمع ہو چکا تھا کہ ہم دیگر لوگوں کو بھی اس ہوٹل میں روزگار دے سکتے تھے جو ہماری طرح حالات بدلنے کے لیے دبئی میں کام ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا وہ ہوٹل چل نکلا اور پیسہ ہمارے اوپر دھن کی طرح برسنے لگا۔ یوں جو ہم نے صرف چند پیسوں سے اس چھوٹی سی دکان کا آغاز کیا تھا، لیکن اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس ہوٹل سے جو منافع ہو رہا تھا وہ میں اور وقار آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیتے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی عقل مندی دکھائی اور اپنے منافع سے ایک چھوٹے سے اور کاروبار کا بھی آغاز کر دیا۔ پاکستانی برانڈ کے نام سے میں نے اپنی ایک کپڑے کی دکان کھول لی اور میری وہ کپڑوں کی دکان بھی چل نکلی۔ پیسوں کی ریل پیل ہو رہی تھی اور میرے دونوں ہاتھ دولت سے بھرنے لگے۔ دبئی میں میری اب 3 دکانیں کپڑوں کی اور ایک ہوٹل شاندار طریقے سے چل رہا تھا۔ گھر پر میں جو تھوڑے بہت پیسے بھجواتا تھا اب میں نے دل کھول کر گھر پر پیسے بھجوانے شروع کر دیے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میرے بھجوائے ہوئے پیسے اتنے ہوتے تھے کہ ابا کو اب کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھ سے چھوٹا بہرام بھی جوانی کی دہلیز چھونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے فرمائش کرتا کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح دبئی آنا چاہتا ہوں اور وہیں کماؤں گا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں تمہیں بہت زیادہ لکھا پڑھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دبئی میں کب 7 سال گزر گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ان 7 سالوں نے مجھے بہت کچھ دیا تھا۔ میری محنت اور ایمانداری نے مجھے ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا تھا۔ 7 سالوں میں ایک دفعہ بھی مڑ کر پاکستان نہ گیا، حالانکہ مجھے امی ابا اور بہن بھائیوں کی یاد شدت سے آتی تھی، لیکن میں دل پر جبر کر کے صرف اپنے بزنس پر توجہ دے رہا تھا۔ اماں فون کر کر کے مجھے بار بار بولتی کہ اب آ جاؤ پاکستان، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ ابھی میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کسی لڑکی کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ جب میرا بزنس اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا تو میں نے وقار کو کہا کہ دیکھو، حالات کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی بھی بدل سکتے ہیں،
इसीलिए मेरी मानो तो हम दोनों अपनी अपनी राह जुदा कर लेते हैं, ताकि कल कलां को किसी बात को लेकर हमारे बीच में तलख कलामी हो गई तो शायद हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। इसीलिए बेहतर तरीका तो यही है कि हम अभी से अच्छे पार्टनर्स की तरह आपस में खुशगवार तरीके से ये मामला निपटा लेते हैं। वकार को भी मेरी ये बात अच्छी लगी और वो मेरी इस बात से शुक्रगुजार भी होता था कि मैंने सही वक्त पर उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से आज हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब थे। यूँ मैंने अपना सारा मुनाफा लेकर वो पूरा होटल उसके हवाले कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी पूरी तवज्जो अपने कपड़ों के बिज़नेस पर देना चाहता था। यूँ मैंने अपना बिज़नेस दुबई के सबसे बड़े शहर में चारों तरफ फैला दिया था। वकार को खाना पकाने की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता था, तो उसका होटल भी शानदार तरीके से चल रहा था। अब मैं पूरे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस जा रहा था। इस पूरे अरसे में अब्बा और अम्मा उम्रा करने के लिए भी आ गए थे। जब मैंने पाकिस्तान की गलियों में कदम रखा तो मेरा शहर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। आखिर इतने अरसे बाद मैं भी तो मुकम्मल बदल गया था, तो फिर शहर तो लोगों ने वैसे ही बदल देना था। मेरे यार दोस्त बाल बच्चों वाले शादीशुदा थे। मैं दुबई में जाकर पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया था। ख़ानदानी पठान होने की वजह से रंगत तो वैसे ही मेरी गोरी थी। दुबई में गुजरे माहो साल ने मेरी शख्सियत पर खूब असर डाला था। ना जाने क्यों मुझे उस शहर में आकर उस बूढ़ी जिनज़ादी की याद शिद्दत से आने लगती थी। कैसी शख्सियत थी उस बूढ़ी जिनज़ादी की, जिसने अभी तक मेरे जहन पर वैसा ही असर डाला हुआ था जैसा वो पहली मुलाकात में मुझसे मिली थी। आज न जाने क्यों रात के 12 बजने के बाद मैंने उन रास्तों पर कदम रख दिया जिस जगह पर मुझे वो बूढ़ी जिनज़ादी मिली थी। मैं उन्हीं रास्तों को देख रहा था। आज भी सड़क के दोनों अतराफ घने जंगल मौजूद थे। पहले कभी मैं इन रास्तों से गुजरता था तो यहाँ सिर्फ एक अच्छी सड़क होती थी। मैं यूं बेमकसद वहाँ खड़ा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे और मुझे डर का शायबा तक महसूस ना हो रहा था। इससे पहले कि मैं वापसी के लिए अपने कदम उठाता, अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आवाज़ आई, रुको नौजवान। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वो आवाज़ बेहद भारी सी थी। ऊंचा लंबा कद भारी जिसामत वाला वो शख्स जंगल के बीच सड़क पर मुझे रोक कर खड़ा था। उसके शानों पर चादर थी जिससे उसने अपना चेहरा भी आधा ढांका हुआ था। मैं उसे गौर से देखने लगा, फिर एकदम चौंक गया। ये तो वही शख्स था जो उस दिन मेरी दुकान पर आया था और वो अपना कीमती बैग छोड़कर वहाँ से चला गया था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि यकीनन तुम्हारी आंखों में छलकती हुई शनासाई मुझे ये बता रही है कि तुम मुझे पहचान गए हो। अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छे इंसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, जैसा कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छे नौजवान को ज़िंदगी भर नहीं भूल सका। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे हसरत भरे चेहरे को देखकर समझ गया हूँ कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन पहचानोगे भी कैसे? मैं तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं था। लेकिन तुम्हें याद दिला दूँ कि मैं उस बूढ़ी जिनज़ादी का बेटा हूँ जिसकी तुमने अपनी ज़िंदगी में मदद की थी। आज मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो मरने लगी तो उसने मरते वक्त अपने मुंह से तुम्हारा नाम लिया था और मुझे कहने लगी कि तुम दोनों बेटों के अलावा मेरा दुनिया में एक और बेटा भी है जिसका नाम रुस्तम है। वो अभी तक अपने हालात से बहुत परेशान है। उसकी परेशानी देखकर मैं बेचैन हूँ। इसीलिए मैं तुमसे ये बोलकर मर रही हूँ कि ज़िंदगी में तुम उसकी ऐसे मदद करना कि लोगों को कानों कान खबर ना हो और वो अपने हालात बदल ले। मैं उसे ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो मर गई थी, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना हमारा काम था। यूँ मैंने चुपके से तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उन पैसों को इस्तेमाल करने में बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और हरगिज़ उन पैसों को अय्याशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सही वक्त पर सही इस्तेमाल करके आज तुम अपनी ज़िंदगी में भरपूर कामयाबी से हमकिनार हो। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था और तुम्हें कामयाब देखकर बेशक मुझे दिल से खुशी हुई है। ये सारी बातें करके वो जिनज़ाद मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं मुस्कुराता गुनगुनाता अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। कहाँ एक छोटा सा मोची और कहाँ एक दुबई का बिजनेसमैन। किस्मत बदलना शायद इसी को कहते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।